ओम शांति। आज आम शुणा मिठा मिठा बाबांकर मधुर महावाक्य। तारीख 12/8/2026। 12/8/2026। प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा स्मृति रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। एबे तुम उपरे बृहस्पतिर दशा रही, सेथिपाई तुमर उन्नतिर समय चलुछि। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा स्मृति रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। एबे तुम उपरे बृहस्पतिर दशा रही, सेथिपाई तुमर उन्नतिर समय चलुछि। आजिर प्रश्न, जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नहीं तेबे तार परिणाम कौन होइथाए? निरंतर बाबा स्मृति रहिबार उपाय सबु कौन? बाबा पचारुछंती प्रश्न रे, जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नहीं तेबे तार परिणाम कौन होइथाए? निरंतर बाबा स्मृति रहिबार उपाय सबु कौन? उत्तर 1। जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नहीं तेबे चालू चालू मायर प्रवेशता होई जाइथाए, तेणु तळकु खसी पड़ती। 2। देह अभिमानी होई अनेक प्रकारर भूल करी चली थांती। माया उल्टा कर्म कराई चली थाए, पतित कराई दे थाए। निरंतर बाबा स्मृति रहिबा पई हेले मुखरे अधिक कथबार्ता कर नाही, क्रोध कर नाही। देह सहित सबुकिछि भूली मु आत्मा परमात्मांकर संतान, यही अभ्यास कर। जोग बल द्वारा कौन सबु प्राप्ति होई थाए एगुड़ी को स्मृति रे रख। ओम नमो शिवाय। आजिर गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने आत्मार पिता शिव बाबांकर महिमा शुणिले जेबे पाप बढ़ी जाए, अर्थात मनुष्य पाप आत्मा होई जाती, सेतेबेले जाई पतित पावन बाबा आसी पतित मानक पावन करिथांती। सेही अनादि अविनाशी बाबांकर ही महिमा रहुछि। बाबा कहउछन्ती से अविनाशी अनादि अविनाशी बाबांकर ही महिमा रहिछि। तांकु वृक्षपति मध्य कुहा जाउछि। वर्तमान अविनाशी बाबांक द्वारा बेहद्र बृहस्पति दशा तुम उपरे पड़िछि। स्वतंत्र और साधारण दुईटी अक्षर रही ना? बाबा कहते स्वतंत्र और साधारण दुईटी अक्षर रही ना, यार अर्थ मध्य एहिठारे सिद्ध हेउछि। बृहस्पति दशा द्वारा स्वतंत्र रूपे भारत जीवन मुक्त हो जाउछि, अर्थात निजर स्वराज्य पद पाउछि। कारण सत्य पिता जहांकु ट्रुथ सत्य कुहा जाउछि, से आसी आमको नररु नारायण कराउछन्ति। आउ जेउ माने रहिले से माने क्रमान्वय निज निज धर्मर विभाग को जाई रहिबे। बाबा कहउछन्ती आउ जेउ माने रहिले से माने क्रमान्वय निज निज धर्मर विभाग को जाई रहिबे एवं क्रमान्वय आसिबे। कली जुगर शेष पर्यंत आसी चली थांती। प्रत्येक आत्मा को निज निज धर्म रे निजस्व अभिनय मिलिछि। राजत्व रे राजारु बाबा कहउछन्ती राजत्व रे राजारु आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्त को निज निजर अभिनय मिलिछि। नाटक हेउछि राजा ठारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत। बाबा कहउछन्ती नाटक हेउछि ही राजा ठारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत। समस्तिंकु निजर अभिनय करिबाकु पडुछि। वर्तमान पिला माने जानिछन्ती आम उपरे बृहस्पतिर दशा रहिछि। एपरि नुहे कि गोटिए दिन बृहस्पतिर दशा रहुछि ना, तुमर बृहस्पति दशा चलीछि। एबे तुमर उन्नतिर कला चलीछि। जेते बाबांको मने पकाइब सेते उन्नति कला हेब। बाबांको भूलिबा द्वारा मायर विघ्न आसुछि। बाबांको मने पकाइले दशा भल होइथाए। भल भाबरे मन न पकाइले निश्चय तळकु खसी जिबे। पुणी तांक द्वारा किछि ना किछि भूल हेब। बाबा बुझाउछन्ती ड्रामा अनुसार सबु धर्मावलंबी माने बाबा बुझाउछन्ती ड्रामा अनुसार सबु धर्मावलंबी माने परस्पर आगपछ होई अभिनय करिबा पई आसी थांती। पिला माने जानिछन्ती स्वर्गर दशा अर्थात जीवन मुक्ति। बाबा कहउछन्ती पिला माने जानिछन्ती स्वर्गर दशा अर्थात जीवन मुक्तिर दशा एबे आम उपरे पड़िछि। एही ड्रामार चक्र किपरि घुरुछि एहाकु मध्य विस्तृत भाबे बाबा कहउछन्ती एही ड्रामार चक्र किपरि घुरुछि एहाकु मध्य विस्तृत भाबे बुझिबाकु हेबो। एही सृष्टि ड्रामार चक्र स्वतंत्र रूपे भारत उपरे प्रस्तुत करा जायछि। बाबा मध्य भारत को ही आसुछन्ती। गायन रहिछि आश्चर्य भाबे शुणन्ति कहन्ति भागन्ति।
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଅଟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣକୁ ଡରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଟି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆସି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବତାଉଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟ୍ରୁଥ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? ତୁମେ କୁହ, ହଁ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମାନିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବନତିର କଳା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାବଣଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଦେଖୁଛ ନା ରାବଣଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ନା ରାବଣଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାହେଉଛି? ଏହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କଳା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଗଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ହେଉଛି, ମାସେ ଅଥବା 6 ମାସ ପରେ କିଛି କିଛି କଳା କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କଳା କମ ହୋଇଯାଇଛି ନା? ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୁଝାଯାଏ ଏହି ଘର 100-150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତ୍ରେତାକୁ 25% କମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ତାଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। କିଏ? ତ୍ରେତାରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଜିସନ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଏପରି କେହି ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମପୁରୀ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଚଲୋ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭଜୋ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହନ୍ତି, ଆହାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ, ଏହାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ମିଳନ୍ତୁ। ସେନ୍ସିବୁଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଥବା କନ୍ୟାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କି ଏହାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବହୁତ ରଖିଥାନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି କଂସପୁରୀ, ରାବଣର ପୁରୀ। କୃଷ୍ଣପୁରୀର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ସମୟରୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଯିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏହାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତ ଯାଅ। କୃଷ୍ଣପୁରୀଙ୍କ ବଂଶକୁ ତ ଯାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 8 ପିଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯେପରି ରାଜବଂଶକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଝୁଲିବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମନ୍ମନାଭବ ହୋଇ ରୁହ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ କେବେ ତଳକୁ ଖସାଇ ନଥାଏ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଅଲ୍ଲା ଅବ୍ବଲଦିନ ହାତମତାଇର ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖରେ ମୁଲ୍ହାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ବାଟୁଳି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମୃତିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖରେ ମୁଲ୍ହାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ବାଟୁଳି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ମୁଖରୁ କିଛି ବାହାରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଖରେ କିଛି ପକାଇ ଦିଅ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତ ଯାହା ବୁଝାଇବେ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସିଲେ ତ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ, ଯିଏ ଆସି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଗୋର ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଶିବ କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କଣ କଲେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିବେ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ଯିଏ ବି ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ରହିଛି, ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ତିକା ଚିହ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୁରା 4 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଯୁଗ ଅଟେ। ଯୁଗର ଆୟୁ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହଣ୍ଡାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗମଡ଼ ଗଡ଼ମଡ଼। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଳିଆ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଏଠିକାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିବେ, ନର୍କରୁ ତ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ନର୍କକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥାଏ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୁଣି ସତ୍ୟ ରୋଜ ତମରେ ଆସୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତ ଏପରି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ମୁର୍ଦାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚୁଲା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଏପରି ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀ ଏପରି ବମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ପଢ଼ୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନ ରହିବାରୁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁନର୍ବାର ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁନର୍ବାର ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରର ମାଡ଼ରେ କେତେ ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ମାଡ଼ରେ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର ବୈଭବ ସବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର ବୈଭବକୁ ତ ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର ବୈଭବକୁ ତ ଦେଖ। ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। କନ୍ୟାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସୁବିରସ ପିଇଲୁ, ଏପରି କଲୁ, ଏହି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଆମେ ମୂଳ ବତନକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ କନ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଯାଇ ସୁବିରସ ପିଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହଜିଗଲେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାୟା କିଭଳି ଅଟେ, ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଓଲଟି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ କଲେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟ। ମାୟା ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଯୋଗ ବଳର ଲଢ଼େଇ କୁହାଯାଏ।
जोग बल द्वारा कौन प्राप्ति होता है यार कहीं जानी नांती। बाबा कहते जोग बल द्वारा कौन प्राप्ति होता है एक कथा कहीं जानी नांती। केवल भारतर प्राचीन जोग कहउछंती। मधुर संतान मानकु जोग निमित्ते बुझा जाउछि। प्राचीन राजयोगर गायन रही जी भी बाबा कहते जी भी फिलोसोफर अर्थात बाबा कहते जी भी फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक माने रही। बाबा कहते जी भी फिलोसोफर अर्थात दार्शिक बाबा कहते जी भी फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक माने रही सेमानक पाखरे आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं। रूहानी बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तांकु ही शिवाय नमः कुआ जाउछि। तांकर ही महिमार गायन करा जाउछि। बाबा आसी तुमको केते ज्ञान बुझाउछंती। एहाको ज्ञानर तृतीय नेत्र कुआ जाउछि। आउ कहार शक्ति नहीं जे निजको त्रिकालदर्शी कहि परिबे। त्रिकालदर्शी केवल ब्राह्मण ही होइथांती। जो बाबा कहते जो ब्राह्मण द्वारा ज्ञान यज्ञ रचना करा जाइछि। रुद्र ज्ञान यज्ञ अटेना शिव को रुद्र मध्य कहि थांती। अनेक नाम रखी देइछन्ति। प्रत्येक देश रे भिन्न भिन्न नाम रही। बाबा व्यतीत आउ कहार एते नाम नहीं। यहां मध्य बबुलनाथ कुहा जाए। सेथि जेउथिरे कंटा थाए। बाबा कहते यहां मध्य बबुलनाथ कुहा जाए। जेउथिरे कंटा थाए ताकू बबुल कुहा जाए। बाबा कंटार फूल करुथिबारु तांकर नाम बाबुलनाथ रखा जाइछि। बॉम्बे रे बाबुलनाथ मंदिर रे बहुत मेला होइथाए। अर्थ किछि हेले बुझंती नाही। बाबा बसी बुझाउछंती एहांकर सठिक नाम शिव अटे। व्यापारी माने मध्य बिंदु को शिव कहि देई थांती। एक बिंदु गणना करी बाबा कहते एक दुई गणना करी 10 रे पहुंचले शिव बोली कहि थांती। बाबा कहते एक दुई गणना करी 10 रे पहुंचले शिव बोली कहि थांती। बाबा मध्य कहउछंती मु बिंदु स्टार अर्थात तारका सदृश अटे। एपरी बहुत लोके दुईटी तिलक मध्य लगाई थांती। माता और पिता ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमार चिन्ह किंतु सेमाने अर्थ जानी नांती। तेबे बाबा जोग विषय रे बुझाउथिले। जोग केते प्रसिद्ध एबे तुमे संतान माने जोग शब्द छाड़ी दियो याद कर अर्थात मने पकाओ। बाबा बुझाउछंती जोग अक्षर कहिले बुझी परिबे नाही। मने पकाइबा कहिले बुझिबे। बाबा को बहुत याद करिबा को हेबो। तांकु साजन मध्य कुहा जाय थाए। पाटराणी करिथांती ना विश्वर राजधानी संपत्ति बाबा देउछंती। सत्य युग रे जणे पिता रहिबे। भक्ति रे 2 जण पिता और ज्ञान मार्ग रे एबे तुमर 3 जण पिता अटंती। केते आश्चर्य कथा तुमे अर्थ सहित जानिछ। सत्य युग रे समस्ते सुखी हेबे। सेथि पई पारलौकिक पितांकु जानिबार आवश्यकता ही नाही। बाबा कहउछंती तुमे अर्थ सहित जानित सत्य युग रे समस्ते सुखी हेबे। सेथि पई पारलौकिक पितांकु जानिबार आवश्यकता ही नाही। शिव बाबांकु जानिबार आवश्यकता ही नाही। एबे तुमे 3 जण पितांकु जानिछ। केते सहज बुझिबार कथा। अच्छा मीठा मीठा शिखिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति और सुप्रभात। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकु मधुर स्नेह भरा स्मृति और सुप्रभात। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। ओम शांति बाबा। आजिर धारणा पाई मुख्य सार एक बाबा को स्मृति रे रहिबा पाई मुख द्वारा किछि हेले भी कुह नाही। मुखर मौन कर तेबे क्रोध समाप्त होई जिवो। कहा उपरे भी क्रोध करिबार नाही। 2 एही दुख धाम रे एबे निया लागी जिवो। सेथि पाई एहाकु भूली नुआ दुनिया को मने पकाइबा को हेबो। बाबा को सहित पवित्र रहिबा पाई करिथिबा प्रतिज्ञा रे पक्का रहिबा को हेबो। आजिर वरदान निराकारी स्थिति रे अभ्यास द्वारा ही मु पणिया को समाप्त करुथिबा निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति रे अभ्यास द्वारा मु पणिया को समाप्त करुथिबा निरहंकारी भव। ता पाई बाबा कहउछन्ति वर्तमान समय रे सबुठारु सुंदर एवं सूक्ष्म सुताटी हेला मु पणिया। एही मु शब्द ही देह अभिमान ठारु ऊर्ध्व को मध्य नै जाय थाए एवं देह अभिमान को मध्य नै आसी थाए। बाबा कहउछन्ति एही मु शब्द ही देह अभिमान ठारु ऊर्ध्व को नै जाय थाए एवं देह अभिमान को मध्य नै आसी थाए।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ଉଲ୍ଟା ରୂପରେ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିବା ବଦଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବା ନାମ ମାନ ଏବଂ ଶାନର ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କାହାର ଖରାପ ବା ଭଲ କଥା ଶୁଣି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାଭାବ ଆସିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମତ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନରେ, କାହାର ଖରାପ ବା ଭଲ କଥା ଶୁଣି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାଭାବ ଆସିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମତ ଅଟେ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ଏ ମାସର ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ନ ରହିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହିଭଳି ଧାରଣା ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ଧର୍ମ ନ ଯାଉ। ଏହିଭଳି ସାହସ, ଏହିଭଳି ଧାରଣା ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ଧର୍ମ ନ ଯାଉ। ଏହିଭଳି ସାହସ, ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁ ବା ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁ ବା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁ ବା ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡୁ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କରିଥାନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।